لكل من لبى دعوتنا من أساتذة وأطر وأطباء وطلبة. نرجو أن تستفيدوا معنا اليوم وأن نكون عند حسن ظنكم، ومرحبا بكم. أصيب كريم البالغ من العمر 24 سنة بفيروس نقص المناعة السيدا قبل 3 سنوات، وما إن تلقى نتائج التحاليل الإيجابية حتى انقلبت حياته رأساً على عقب. حياة منعزلة وسط مجتمع كبير، أفكار انتحارية، نفور عائلي، وحتى مشاعر بالاحتقار عانى منها ولا يزال، فضلاً عن المعاناة الاقتصادية المرتبطة بالعلاج. كريم هذا واحد من بين المئات بل الآلاف من المغاربة الذين يعانون من داء السيدا، أشخاص في ريعان الشباب، وآخرون خرجوا من بطون أمهاتهم لا دراية لهم بحياة عادية، أشخاص نحن مطالبون بالعناية بهم والتخفيف عنهم وعلاجهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لنا كأطباء وصيادلة المستقبل أن نتعامل مع الحالات المصابة بالسيدا؟ كيف لنا أن ندبر هذه الحالات سواء عند التشخيص أو على المستوى النفسي والتعفني؟ وكيف يمكننا أن نحمي أنفسنا من الإصابة دون أن نتغاضى عن واجبنا تجاه المرضى؟ وهنا يأتي دور نادي التواصل الصحي كعادته، دعما للتكوين الطبي السليم، حيث نقدم لكم بشراكة مع الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية أول نسخة من الأساسي في الطب على شكل يوم علمي تحت شعار داء السيدا ما الجديد، حيث ينضم لنا ثلة من أساتذة كليتنا المحترمين قصد الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها آنفاً وأكثر. وكي لا أطيل عليكم أكثر من اللازم، أعطي الكلمة للأستاذ مرحوم الفلالي، رئيس الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية. شكرا. Bien, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Alors, donc on est réunis aujourd'hui parce qu'on est proche du 1er décembre. Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration. On est là pour qu'on n'oublie pas que l'infection à VIH est toujours là, que le problème se pose toujours, que des patients continuent à vivre en se cachant, alors qu'on est à pratiquement 40 ans d'épidémie à travers le monde et bien plus de 30 ans déjà au Maroc, puisque le premier cas c'était en 1986. Je pense que c'est une réunion très importante parce qu'elle émane des étudiants en médecine de la faculté de médecine de Casablanca, que je remercie. C'est le club Tawassul al-Sahi. Ils sont à l'initiative de l'idée pour essayer de faire quelque chose au niveau de notre faculté et ne pas laisser passer sous silence cette journée qui est quand même importante, qui est une journée de rappel. Je pense aussi que nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes engagées de très longue date dans la lutte contre le VIH et le sida. C'est des personnes qui travaillent depuis bien longtemps au niveau de l'association de lutte contre le sida, que je remercie pour sa présence aujourd'hui parmi nous, et qui vont permettre de peut-être véhiculer encore mieux que ne le feront des professionnels de santé les informations qui vont être échangées aujourd'hui au cours de cette demi-journée, même si on l'a intitulée journée. Alors, infection à VIH-Sida, quoi de neuf? Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de neuf dans l'infection à VIH, d'accord? Mais
pour nous, c'est toujours une pathologie qui doit être rappelée et il faut à chaque fois la remettre à l'honneur. Et il faut à chaque fois dire que c'est une nouvelle pathologie pour qu'on reparte de l'avant dans la lutte contre cette infection. Alors écoutez, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais peut-être passer la parole à notre collègue du club Tawassul Sahi. C'est bien ça? D'accord. Allez-y, à vous la parole. شكرا لك أستاذ. إذا قبل أن نبدأ مسارنا وندخل في صلب الموضوع تتبقى لنا كلمة رئيسة المشروع ومسؤولة التواصل داخل نادي التواصل الصحي الطالبة حنان الإدريسي كي تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا اليوم. السيد رئيس الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية، السادة الأساتذة الأجلاء، حضورنا الكريم، أجدد ترحيبنا بكم نيابة عن السيد رئيس نادي التواصل الصحي وعن مكتب النادي. وبهذا أشكركم على حضوركم لهذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية تحت عنوان داء السيدة من الجديد. ويأتي ذلك في إطار الأيام العلمية، الندوات، المحاضرات والدورات التكوينية التي دأب نادي التواصل الصحي على تنظيمها منذ تأسيسه، وفي مقدمتها محاضرات الأساس في الطب والصيدلة، وذلك قصد توفير المعلومة الصحية وتعميمها لدى مهنيي الصحة عامة ولدى أوساط طلبة خاصة. وقد تزامن هذا اليوم العلمي مع اقتراب اليوم العالمي لمحاربة السيدة، ونأمل أن يكون يومنا هذا خطوة نحو تأهيل الجيل الجديد من مهنيي الصحة لإتمام مجهودات أساتذتنا الكرام وللمضي قدما في محاربة داء السيدة. شكرا على ثقتكم وعلى حضوركم. إذن على بركة الله نبدأ الدورة الأولى من هذا اليوم والتي سيديرها كل من الأساتذة الفاضلين الأستاذ مرحوم الفلالي، الأستاذة مريح، الأستاذة ولاد الحسن والطالبة حنان الإدريسي. شكرا لكم. Bonjour tout le monde. Donc, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui dans cette journée qui est organisée par l'Association marocaine de pathologie infectieuse d'immunologie clinique en partenariat avec le club Tawassul Sahi pour parler de l'infection à VIH-Sida qui représente un énorme problème de santé publique à travers le monde et aussi au Maroc. Parce que le problème qui se pose au Maroc, c'est le retard de diagnostic de l'infection VIH. Donc, nous continuons toujours à prendre en charge des patients à des stades tardifs de la maladie. Et par conséquent, la mortalité est de plus en plus élevée. Donc, à travers cette journée, nous allons voir les différents aspects concernant cette infection à VIH. Et sans tarder, pour commencer, je donne la parole à professeur Sodré Mustafa, qui est professeur de l'enseignement supérieur des maladies infectieuses, pour nous parler de l'épidémiologie et de l'histoire naturelle de l'infection à VIH-Sida. Allez-y, professeur Sodré, vous avez 20 minutes. Comment je fais ça avec ça? Ah, avec ça. Merci, chers collègues. À mon tour ça fait bizarre, le retour de voix. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, on m'a chargé de vous parler un peu des données épidémiologiques et de l'histoire naturelle. 40 ans après la découverte de cette infection à VIH, de cette infection virale, il y a beaucoup de progrès qui se sont faits. Et donc, l'infection à VIH est devenue une maladie chronique qu'on peut prendre en charge et à condition de faire un dépistage
précoce si on veut limiter la transmission. Donc, l'efficacité de ces traitements a été bel et bien démontrée par les différentes études, avec baisse de la mortalité et de la morbidité. Au jour d'aujourd'hui, toutes les recherches, malheureusement, concernant le développement d'un vaccin sans veine, sans résultat, mais beaucoup de progrès ont été faits concernant le traitement, la thérapeutique et également la prévention. C'est pour cela que je l'ai mis en rouge. Je dirai un petit mot tout à l'heure après, il y aura toute une présentation sur la prévention. C'est un véritable problème de santé publique. Quand on parle de problème de santé publique pour toute maladie, c'est que c'est une maladie qui est fréquente. 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH en 2022. Et parce que c'est une maladie grave, on continue encore à voir 630 000 cas de décès, notamment en 2002. Et des progrès ont été faits grâce à l'accès au traitement antirétroviral. Malheureusement, dans certains pays, il n'y a pas encore toute une couverture antirétrovirale efficace. On voit que 29 millions de personnes ont accès au traitement antirétroviral en 2022. Ça, ce sont les données de l'OMS. Au niveau mondial, la prévalence du VIH est de 0,7. Dans certains pays, il dépasse cette prévalence est beaucoup plus élevée, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, où on voit que plus de 77% des nouvelles infections se font chez les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Et donc, il faut un grand travail de sensibilisation, de dépistage et d'accès au traitement. Et bien sûr, lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui continuent des freins à cet accès. Toutefois, la prévalence, j'ai dit faible dans la population générale, mais elle est plus élevée dans les populations clés. Quand on parle de populations clés, ce sont les populations les plus vulnérables à avoir l'infection à VIH, les autres IST, ce sont les professionnels de sexe, ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes usagères de drogue, les transgenres et également les personnes détenues où les prévalences sont beaucoup plus élevées. Qu'en est-il au Maroc? C'est ce qui se passe dans le monde. On a une prévalence faible dans la population générale de l'ordre de 0,07 et on a une prévalence plus élevée dans la population clé, c'est-à-dire les personnes vulnérables. Et ce travail, ces données a été réalisé, M. Mohamed Lassenier, grâce au travail de l'association de lutte contre le sida dont je suis membre et qui travaille vraiment sur le terrain avec ces personnes pour qu'ils puissent se faire dépister, les accompagner pour le traitement. Et on voit des prévalences assez élevées chez les personnes HSH, 4,1% en 2020, chez les personnes usagères de drogue, 7,2% en 2017, et les migrants et également les professionnels de sexe. Et donc c'est ces personnes qui sont stigmatisées, discrimination, où il faut avoir accès pour les dépister, les accompagner et qu'ils puissent avoir accès au traitement. En 2022, au Maroc, 760 nouvelles infections estimées, mais ce sont les cas un peu qui ont été déclarés et on sait que les déclarations se font parfois avec beaucoup de retard. 72% chez les hommes et 28% chez les femmes. Pardon. Oups. Le nombre de décès au Maroc est de 400 décès, si on voit un peu la courbe au milieu, vers l'année 2022, et donc 34% des femmes et 66% chez les hommes. Vous voyez en bas, 57% de réduction de décès, c'est quand même parce qu'il y a des progrès qui ont été faits au Maroc ou dans les autres pays, grâce aux tests de dépistage qui sont devenus disponibles, les tests rapides en 2003, grâce à l'accès au traitement antirétroviral également en 2003. Donc, grâce au Fonds mondial de lutte contre la tuberculose et le malaria. Et le Maroc, dans la région, c'est quand même un pays qui a fait d'énormes progrès en matière de dépistage et d'accès au traitement. Oups. Les cas notifiés en 2022, donc mon professeur Malih a parlé au stade tardif, on est encore un peu, je pense qu'on est en retard, hein, parce que je vous ai dit que l'accès au traitement dépistage en 2003, on est 2023, 20 ans après, on diagnostique uniquement 62% à un stade asymptomatique, donc on a un peu de retard pour le dépistage. La tranche d'âge la plus touchée, comme vous le voyez, 25-44 ans.
Au Maroc, en 2022, 363 000 tests de dépistage ont été réalisés au Maroc, avec les prévalences également de tests réalisés chez les populations clés. Et le taux de positivité par population cible, vous voyez comme ce que je vous ai dit, on a les partenaires des PVVIH, on a les HSH, les détenus, les migrants, les populations clés en général, où il faut encore renforcer l'accès au dépistage et lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui empêchent ces personnes à accéder au dépistage. Une autre donnée épidémiologique également, au Maroc en 2022, parmi les personnes diagnostiquées, 16 000 sont sous traitement antirétroviral. C'est un peu la cascade, je pense qu'il y aura des explications sur la présentation de prise en charge thérapeutique. Je passerai au deuxième module de cette présentation qui concerne l'histoire naturelle. Alors, quand on parle d'histoire naturelle, c'est ce qui se passe pas uniquement pour le VIH, mais pour toute maladie virale, depuis la contamination jusqu'au stade ultime de la maladie, au décès, sans aucune intervention thérapeutique. Ça, on ne le fait plus parce qu'on ne peut pas dépister et voir un peu l'évolution. Ça a été fait. Le VIH a été découvert en 81-83 et à l'époque, il n'y avait pas de traitement et ce sont l'étude de ces grandes cohortes qui ont permis un peu la compréhension de cette histoire naturelle et cette évolution de la maladie qui est causée par un virus. Comme vous le savez, c'est un virus à ARN double brin qui appartient à la famille des rétroviridés, donc il a besoin d'être retranscrit. C'est un virus enveloppé avec une paroi avec des glycoprotéines qui vont permettre l'attachement de ce virus à sa cellule. Le VIH, il en existe deux, VIH1, VIH2. Au sein des deux, il y a des sous-groupes, d'accord? Mais le VIH1 est le plus fréquent dans notre contexte. Le VIH2, il est surtout fréquent en Afrique de l'Ouest. Il est important de faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille de médicaments, des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, qui ne marchent pas sur le VIH2. Le génome du VIH, donc il est constitué de 3 parties, comme la plupart des génomes des rétroviridés. Une partie GAG qui code pour les protéines structurales, une partie POL qui code pour les protéines des enzymes, la transcriptase, l'intégrase, on va en parler, et une partie ENV qui code pour l'enveloppe, pour les glycoprotéines d'enveloppe. C'est un virus qui appartient à la famille des rétrovirus. Il est caractérisé par une grande variabilité génétique. Et donc, quand il se multiplie, ça, on l'a appris tous avec le Covid. Donc, on fait des erreurs. Et malheureusement, il n'y a pas de système de correction de ces erreurs au niveau de la transcriptase inverse. Avec cette forte réplication, là, c'est un peu une explication qui empêche au jour d'aujourd'hui qu'on puisse avoir un vaccin. 3 modes de transmission, là je passe rapidement. Donc la voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission de la mère à l'enfant. Pourquoi c'est important de dépister? Parce que quand on dépiste et on traite, on négative la charge virale et on évite la transmission. Donc là, c'est une avancée majeure. Donc indétectable, on ne peut pas transmettre. Après exposition, soit on peut avoir l'infection, soit on peut ne pas l'avoir. Si on l'a, on fait ce qu'on appelle, comme toutes les infections virales, une primo-infection. Primo-infection qui peut être symptomatique. Le plus souvent, il est asymptomatique. Et dans 40% approximativement, il peut être symptomatique. Et on ne saura pas. C'est exactement les mêmes signes que toute primo-infection virale, syndrome pseudogrippal, fièvre, polyadénopathie. Certaines primo-infections sévères, on peut avoir des méningites. Et donc, c'est rare que même nous, médecins, on pense à dépister au cours de cette primo-infection. C'est pourquoi il faut, jeune médecin, que vous êtes demandé les tests VIH dès que vous pensez ou dès qu'il y a des symptômes. Tous les symptômes peuvent évoquer le VIH. Une fois on a le virus, il y a une baisse de notre système immunitaire et vous avez fait le cours d'immunologie. Tout de suite, notre système immunitaire réagit et se rend compte qu'il y a un agent pathogène étranger. Il organise, les lymphocytes TCD4 s'organisent et donc un peu, il bloque cette multiplication virale et on est dans la phase asymptomatique où on fait des petits symptômes mineurs. Cette phase, selon les anciennes études dont je vous ai parlé, peut durer en médiane jusqu'à 6-7 ans. Et donc, on n'a pas de symptômes et on est porteur.
C'est pour cela aussi qu'il faut élargir et demander des tests rapides de VIH. Au bout de 7-8 ans, on rentre dans le stade SIDA, ce qu'on appelle SIDA, lorsqu'on développe les infections opportunistes qui peuvent être d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou néoplasique tumorale. Les principales cellules cibles du VIH, ce sont essentiellement les lymphocytes TCD4, les cellules du système monocytaire et macrophages. C'est pour cela qu'il y a même après on négative la charge virale, le virus peut rester dans des cellules réservoirs et les cellules dendritiques. L'infection virale a un effet létal sur les cellules lymphocytaires TCD4 avec apoptose. Qu'en est-il du cycle de multiplication virale? C'est grâce à la compréhension de ce cycle de multiplication virale qu'on a pu mettre en évidence des traitements efficaces. Donc le VIH, c'est un virus à ARN double brin qui va venir pour infecter et pénétrer la cellule CD4. Il doit y avoir un phénomène de fusion ou d'attachement. Comment il se fait? Grâce à sa glycoprotéine et au niveau du récepteur CD4 du lymphocyte T et également l'intervention d'un corécepteur, soit le R5, soit le X4. Une fois il y a ces trois éléments, le virus peut rentrer et un peu déverser ou injecter son matériel génétique qui est l'ARN. Ce virus vient déjà prêt avec ces trois enzymes qui lui sont essentielles pour infecter les cellules. La première enzyme, c'est la transcriptase inverse qui va transcrire cet ARN en ADN. Et puis, la deuxième étape, une fois l'ADN proviral il est synthétisé, c'est la deuxième enzyme, l'intégrase, qui va l'intégrer au niveau du noyau. Et une fois il est intégré dans le noyau, il y a la machinerie cellulaire et la synthèse de nouvelles protéines qui vont être synthétisées. Après, ce sont des chaînes polypeptidiques qui sont très lentes, qui ne sont pas infectantes. Pour qu'ils soient infestantes, il faut qu'ils soient coupés à des séquences bien précises. Et c'est le rôle de la troisième enzyme qui est la protéase virale. Et après, il y a éclatement de la cellule et ainsi de suite. Ils vont infecter d'autres cellules. Donc, on peut bloquer ce virus, soit on agit à la première étape, la fixation, soit on bloque la transcriptase inverse, soit l'intégrase, soit la protéase. Et c'est ça les trithérapies qui existent, ce sont ces comprimés qui bloquent ces différentes enzymes pour arrêter la multiplication virale. Une fois on est infecté, là c'est juste pour redire la même chose et de façon schématique. À la phase initiale, notre système immunitaire il se rend compte, il organise ses défenses et il contrôle cette infection virale. Une fois que le système immunitaire, que ces cellules meurent, il y a un déséquilibre entre la production, notre système immunitaire ne peut plus produire d'autres cellules lymphocytaires, on rentre un peu dans le stade SIDA et deux paramètres biologiques qui ont permis ou qui permettent de comprendre, c'est la numération des lymphocytes TCD4 et la quantification de la charge virale qui font un peu qu'on sache à quelle phase on est de la maladie. Donc une fois le virus rentre, vous voyez la courbe en rouge, c'est une forte multiplication virale. Donc durant la primo-infection, on a des charges virales élevées. Vous voyez une petite baisse des CD4. Le temps que le système immunitaire réagisse, il commence à contrôler et on voit la charge virale qui est basse. C'est la phase asymptomatique qui peut durer jusqu'à 7 ans en médiane. Et on peut faire des infections mineures, mais on ne pense pas à l'infection à VIH-Sida. Et une fois que notre système immunitaire s'affaiblit, on rentre dans le stade SIDA et c'est là où on développe les infections opportunistes, on développe les encéphalites à VIH, on développe certaines tumeurs, maladies de Kaposi, cancer du col utérin qui classe l'infection SIDA au stade C. Et durant cette première phase de contamination, on a la charge virale qui monte rapidement et on a les anticorps qui vont apparaître au bout de 4 à 6 semaines. C'est pour cela que le dépistage ne va pas être fait avec la sérologie durant la première phase. C'est au bout de la 3e, 4e semaine où on a des tests rapides. Si on a des tests rapides de 4e génération. Cette histoire naturelle a actuellement été changée. Une fois
On commence le traitement antirétroviral, on casse cette courbe, donc on fait baisser la charge virale et on remonte les CD4. Il y a cette histoire naturelle a permis un peu de classer ou de faire des groupes concernant ces patients. On va voir, il y a une classification de l'OMS, une classification CDC. C'est surtout des intérêts épidémiologiques pour comparer des stratégies, des expériences, pour démarrer des prophylaxies. Lorsqu'on est moins de 200 CD4, il faut donner le Bactrim, mais pas pour commencer un traitement. Les recommandations actuelles, dès qu'on dépiste, il faut démarrer le traitement antirétroviral pour préserver notre système immunitaire. Ça a été démontré par les études. Je passe rapidement, peut-être il y aura une présentation qui parlera de ça. Donc la classification CDC qui tient et des paramètres cliniques et biologiques, stade A, B, C. Et pour conclure, donc en 2023, beaucoup de progrès ont été faits concernant le traitement. L'infection à VIH est une maladie chronique. Le Maroc est un bon exemple dans la région, d'accord, pour l'accès au traitement, au dépistage. Beaucoup d'efforts restent à faire, combattre la stigmatisation, la discrimination, connaître les modes de transmission, on parlait de cette infection. Les grandes avancées, le traitement, il existe maintenant des schémas thérapeutiques, une trithérapie en un seul comprimé. Beaucoup plus que ça, les patients qui sont contrôlés, on peut donner 3 jours sur 7. Il y a des traitements injectables, malheureusement, on ne les a pas au Maroc. Donc, on a un traitement injectable et on fait une injection tous les 2 mois, tous les 3 mois, et on rentre chez soi. Concernant la prévention, beaucoup d'avancées. Comme je vous ai dit, dépister, traiter, ça négative la charge virale. Ça, c'est le message clé que je veux faire passer. On a une charge virale négative, on ne transmet plus. Donc, le traitement est utilisé comme prévention. Il faut qu'on dépiste, qu'on traite si on veut arrêter l'épidémie. 2, il y a bien sûr le préservatif, ça c'est connu depuis longtemps. Il y a ce qu'on appelle la PrEP. La PrEP, c'est-à-dire prendre des comprimés avant d'être exposé. Ce sont des études qui ont montré leur efficacité. Il y a le traitement après exposition. Si vous êtes exposé au VIH, il faut venir consulter rapidement dans les 48-72 heures pour qu'on vous donne un traitement. Donc, beaucoup de progrès se sont faits concernant le traitement et la prévention. Et comme je le répète une fois, il faut le savoir, dépister, traiter, garder dans les soins, donc combattre la stigmatisation et la discrimination. On a une charge virale indétectable, on est intransmissible. Ça, c'est le message vraiment clé. Et je vous demanderai de demander des tests de dépistage autant que l'occasion se présente. Et je vous remercie. Merci, professeur Sodré, pour cette présentation qui est très intéressante. Mettons le point, l'épidémiologie récente de l'infection VIH à travers le monde et au Maroc, et à travers laquelle nous constatons que cette pathologie pose encore un grand problème au niveau des pays où la prévalence est élevée, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, au Maroc, d'après ces résultats, 62% diagnostiqués sont au stade asymptomatique, mais nous espérons aller plus loin et faire le dépistage le plus précocement possible pour pouvoir prendre cette pathologie de façon correcte. Et 57% de réduction de la mortalité grâce au dépistage, mais aussi grâce à la trithérapie aussi, qui a donné de très très bons résultats à travers les différents résultats des différentes statistiques. Donc, sans tarder, je passe la parole à notre ami et collègue professeur Ahed Oulad El-Hassani, qui est professeur de l'enseignement supérieur et qui va nous présenter le dépistage et les circonstances du diagnostic de l'infection à VIH. À vous la parole, Madame Oulad El-Hassani. Merci Madame la Présidente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala khayr al-mursalin. Bonjour Mesdames et Messieurs. Donc avant d'entamer ma présentation, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné la chance de participer à cette journée scientifique dédiée à l'infection à VIH. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à toute personne ayant contribué à ma formation dans la prise en charge des PVVIH et à tous les acteurs, les militants qui fournissent des efforts colossaux dans cette lutte, dont le combattant historique et l'association de lutte contre le sida. Donc ma présentation porte sur le dépistage et les circonstances, surtout les circonstances qui doivent inciter le clinicien
à demander les tests de dépistage, le dépistage qui constitue l'intervention clé de la riposte à l'infection et le point d'entrée dans le système de prévention et de soins. On sait tous que l'expérience marocaine dans la lutte contre le sida est un exemple à suivre dans le continent africain, dans la région MENA. On a pu obtenir, alhamdoulilah, beaucoup d'objectifs en termes de couverture par le traitement antirétroviral, en termes de diminution des nouvelles infections et la diminution de taux de décès. Et comme ça a été dit par mon maître professeur Sotri, on a encore des problèmes de dépistage et de prévention, ce qui explique qu'il y a encore des patients qui ignorent leur statut sérologique. Et bien sûr, ceux qui ignorent leur statut sérologique, ils vont évoluer dans les stades de la maladie, ce qui explique qu'on a, à travers une étude, il y a encore des personnes qui arrivent à un stade tardif pour mourir, comme le montre cette étude. Le taux de mortalité était de 12,6%, dont la majorité était au stade C. Alors, les principaux obstacles au dépistage précoce sont bien identifiés par les études, les enquêtes que nous avons menées. Il y a ceux qui sont liés aux soignants. Il y a certains qui connaissent d'une façon insuffisante les signes précoces de la maladie, avec plusieurs opportunités manquées. Il y a des problèmes au sein de la population générale. Il y a certains qui méconnaissent la maladie, il y a certains qui connaissent mais sous-estiment le risque, et il y en a d'autres qui connaissent la maladie, ils savent qu'il y a un risque après une exposition, mais par la peur d'être stigmatisés, d'être rejetés, ils n'osent pas faire le test de dépistage. Et il y a d'autres problèmes au sein des médias et aussi dans la communauté scientifique qui jouent un rôle qu'on peut dire il est insuffisant dans la sensibilisation et dans la formation, que ce soit chez la population générale ou chez les médecins, les infirmiers ou les étudiants. Alors maintenant, quelles sont les circonstances de découverte qui doivent vous inciter à évoquer le diagnostic de l'infection et demander les tests de dépistage? Il faut savoir que ce sont des circonstances qui sont multiples et peuvent être cliniques, biologiques et ou radiologiques. Ils sont variables en fonction des stades de la maladie, en fonction du contexte, avec une grande variabilité interindividuelle. Pour mieux retenir ces différentes circonstances de découverte, on va utiliser les résultats d'une étude qui a été menée au service et encadrée par mon maître professeur Malih, où ils ont inclus 525 nouveaux cas d'infection à VIH, dont l'âge médian était de 35 ans avec un pic de fréquence de 18 à 30 ans, ce qui est très concordant avec les données de la littérature. Plus on est jeune, plus on est actif au plan génital. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons bien exploré et dépisté les sujets âgés? Car on sait à travers les données de la littérature que l'infection à VIH est insuffisamment évoquée et recherchée chez les sujets âgés. En plus, il y a des conceptions erronées au sujet de la sexualité à un âge avancé dans le milieu de soins de santé. Donc, le message à vous transmettre de ne pas exclure les sujets âgés de dépistage. Il faut chercher, il faut évoquer les diagnostics, demander les tests de dépistage à chaque fois qu'il y a un contexte qui favorise la transmission du VIH. Alors, pour le sexe, il y a une légère prédominance masculine, ce qui est aussi concordant avec les données, les données nationales, où les femmes représentent 48% de la population marocaine suivie pour le VIH. Et là aussi, on doit se poser la question, est-ce que les femmes ont les mêmes chances de se faire dépister? On sait que dans le contexte africain, marocain, il y a le problème d'indépendance matérielle, il y a aussi le problème de culture sexuelle, il y a peur d'être stigmatisé, d'être rejeté par la famille et l'entourage. Et là, je vous prie de saisir toutes les opportunités pour la sensibilisation, l'information et pour encourager le dépistage. Et là, je parle de bilan, dans le bilan prénuptial, en cas de consultation de santé sexuelle et reproductive. Si vous avez une dame qui se présente pour un projet de grossesse, et là je me pose la question, pourquoi on est toujours timide par rapport à la sérologie VIH, par rapport à l'hépatite virale B et aussi par la syphilis. Il y a beaucoup de nos collègues qui demandent toutes les sérologies sauf la sérologie VIH, et aussi il faut saisir l'occasion chez les parturientes à tous les stades de la grossesse. Et là, je m'arrête pour le bilan prénuptial pour dire un mot. Donc, à ma connaissance, il n'est pas encore réglementé au Maroc.
Et là, je reviens vers un certificat médical qu'on donne, شهادة طبية من أجل الزواج. Donc là où on écrit que أنه بعد الفحص السريري يتبين أنها خالية من أي مرض معدي. C'est pour les scientifiques, on ne doit pas donner ce genre de certificat, tout simplement, comme ça a été déjà démontré par professeur Sotri, qu'il y a une phase où on peut rester asymptomatique pendant des mois, voire des années. Je pense qu'il faut revoir ce certificat, bien sûr, certificat médical. Alors, je rappelle aussi que le dépistage en prénatal pour les femmes enceintes, le diagnostic précoce de l'infection chez l'enfant constituent les interventions clés de la PTME et qui sont les plus respectées dans notre pays. Pour le statut marital, c'est vrai que les célibataires représentent 43%, mais quand même, les mariés ils représentent 38% de cette population. C'est juste pour vous dire que le mariage n'exclut pas le diagnostic. Il faut chercher l'existence des partenaires sexuels avec l'absence de protection. Alors, pour les catégories socio-professionnelles, comme vous voyez, toutes les couches sociales peuvent être touchées par la maladie. Pour les populations clés et vulnérables dans cette étude, les usagers de drogue représentent 1,3%, et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes représentent 9,7%. Pour les professionnels de sexe, n'a pas été précisé, mais à chaque fois que vous identifiez une de ces populations, n'hésitez pas de convaincre la personne de faire le dépistage du VIH. Alors, pour la couverture sociale, 66,8% étaient sans couverture sociale, ce qui peut expliquer en partie le retard de diagnostic par manque de moyens pour les soins, pour accès au dépistage. Mais je vous informe que l'offre de dépistage au Maroc, elle est très importante. Le dépistage volontaire a été implanté dans les centres d'ONG depuis 1992. Les tests rapides ont été introduits au Maroc depuis 2004 et l'offre de dépistage est disponible dans les structures de santé depuis 2008, renforcée en 2012 et depuis 2016, nous avons plus de 1200 centres. C'est anonyme et c'est gratuit et ça existe aussi dans les services de santé des établissements pénitentiaires car le dépistage est indiqué aussi chez les prisonniers. Alors, juste pour vous dire un mot, il y a le centre d'écoute Allo Info Sida. Si vous êtes dans une ville, si vous voulez orienter un patient, n'hésitez pas d'appeler ce numéro 0801 0025 25 pour reconnaître le centre le plus proche, là où vous pouvez envoyer des personnes pour le dépistage. La nationalité marocaine vient en première position, c'est clair, mais quand même les migrants subsahariens représentent 11% dans cette étude, ce qui est plus important par rapport à ce qui a été publié par le ministère de la Santé en 2013. Et là, pour vous dire que le dépistage est indiqué chez les migrants subsahariens, d'autant plus que la prévalence elle est trop élevée dans les pays d'origine. Alors, le contexte clinique, comme vous voyez, comme je viens de le dire, c'est clinique, biologique et radiologique. Il y a plusieurs situations que je vais aborder dans les prochains diapos. Je vais m'arrêter juste pour la demande de visa et le bilan pré-embauche qu'on critique tout simplement parce qu'on ne peut pas licencier quelqu'un, une personne de son droit de voyager, de faire le tourisme, de travailler, rien que parce qu'elle est infectée par le VIH. Et aussi, lors d'un bilan préopératoire, ça ne doit pas être un obstacle pour bénéficier d'un acte chirurgical, surtout lorsqu'il y a une urgence. Alors, je commence par les symptômes mineurs. Ils sont multiples. Dans cette étude, il y avait l'amaigrissement qui vient en première position, suivi par la candidose oropharyngée, la diarrhée chronique et la fièvre prolongée inexpliquée, ce qui est très proche à ce qui est rapporté dans les autres études. Ce qu'il faut retenir, c'est que devant un patient qui se présente à votre consultation, qui a un symptôme à caractère chronique, à caractère récidivant, à présentation clinique inhabituelle, à évolution défavorable sous traitement présumé efficace, il faut penser à l'immunodépression dans l'infection à VIH parce que ça permet d'éviter des examens très onéreux et des erreurs de diagnostic. Et là, je vous présente deux cas qui ont été les cas de deux patients qui ont été diagnostiqués à l'occasion d'un zona chez une femme de 24 ans et aussi un zona extensif avec lésions vésiculo-nécrotiques chez un homme de 45 ans. Donc, ce qui a attiré l'attention de médecins de garde. Je remercie infiniment aussi nos résidents, nos internes pour les efforts qu'ils fournissent au sein de notre service.
Et ça permet bien sûr d'éviter l'évolution dans la maladie et éventuellement toutes les conséquences en termes de morbidité et de mortalité. Alors, pour les infections opportunistes et cancers, dans cette étude, la tuberculose, d'ailleurs, dans la majorité des études, la tuberculose vient en première position. Là, la pneumocystose, la toxoplasmose, la rétinite CMV et suivent. Puis, pour les cancers, il y avait le sarcome de Kaposi, le lymphome malin qui étaient des modes de révélation de l'infection à VIH. Pour la tuberculose, il faut savoir que c'est l'infection opportuniste la plus fréquente au cours du sida. Ils s'entraident. Le VIH augmente le risque de tuberculose et le BK augmente la réplication du VIH. Donc, le dépistage est systématique chez tout patient qui présente une tuberculose respiratoire ou extra-respiratoire. Donc, pour la pneumocystose, il était aussi en deuxième position après la tuberculose. Il y a deux cas de figure, soit qu'il s'agit des patients qui se présentent pour pneumopathie dyspnéisante fébrile, qui évoluent mal sous traitement anti-infectieux. On cherche est-ce qu'il y a des pratiques à risque, on fait le diagnostic, on redresse le diagnostic, on donne un traitement adapté et ça évolue favorablement. Et des fois, à l'occasion d'un isolement de pneumocystis jirovecii dans les prélèvements respiratoires effectués par nos collègues les pneumologues, quand on pose le diagnostic de l'infection à VIH et on adapte le traitement. La candidose buccale ou bucco-œsophagéenne est une indication à faire le dépistage. Là, pour la toxoplasmose cérébrale, comme je l'ai dit au début de ma présentation, on peut faire le dépistage à l'occasion des circonstances radiologiques. Là, ce sont des patients qui se présentent pour des troubles neurologiques avec des images d'aspect en cocarde, images d'abcès avec un œdème périlésionnel. Ils reçoivent des traitements anti-infectieux, des corticothérapies, ils évoluent mal. Et lorsqu'on cherche bien sûr les facteurs de risque, on évoque le diagnostic et ça a permis de faire le diagnostic ou de sauver ces patients. Alors, que ce soit pour la pneumocystose ou la toxoplasmose cérébrale, il faut savoir que le dépistage précoce il a un grand intérêt. Pourquoi? Parce qu'il permet de démarrer une prophylaxie anti-pneumo, anti-toxo par le cotrimoxazole à chaque fois que les patients ont un taux de CD4 inférieur à 200 et ça permet bien sûr d'améliorer le pronostic et la survie de ces patients. Pour la rétinite acétomégalovirus qui vient en 4e position, je vous informe que la sérologie VIH est systématiquement proposée en cas de lésion de vascularite rétinienne et le fond d'œil est demandé systématiquement chez les patients vivant à VIH lors d'un bilan initial ou lorsqu'ils présentent une baisse de l'acuité visuelle. Les cancers étaient aussi un mode de découverte. Je citerai à côté de sarcome de Kaposi, le lymphome cérébral, il y a le cancer du col de l'utérus. Il y a aussi les lymphomes Hodgkiniens et non Hodgkiniens qui doivent nous inciter tous à dépister le VIH. Le dépistage, les patients, 19,8% des patients de cette série ont été diagnostiqués à l'occasion d'un dépistage volontaire. C'est un chiffre quand même qui est important, mais nous devons fournir encore des efforts auprès de notre population pour généraliser l'information en matière de VIH. Là, toujours dans le dépistage volontaire, j'ai juste pour faire la remarque par rapport à un résultat que j'ai eu à travers une enquête menée à Tanger, où 23% des enquêtés avaient un antécédent de dépistage, mais le malheur, ça a été fait au centre de transfusion. Ça a été fait au centre de transfusion après une prise de risque. Alors, pour les autres indications de dépistage, il y a les IST. Bien sûr, toutes les IST doivent chercher une autre IST. C'est tout à fait normal, ils partagent les mêmes modes de transmission. Lors des sérologies des hépatites virales B et C, en cas de viol, lorsqu'on reçoit un conjoint, une conjointe séropositive, il faut chercher la maladie chez le conjoint et chez l'enfant d'une mère séropositive. Les partenaires d'un patient vivant avec le VIH, les manifestations hématologiques, là dans ce travail, surtout les lymphopénies, donc vous voyez que 70% avaient une lymphopénie lors de diagnostic, en cas d'accident d'exposition au sang et en cas de don de sang. Et là, je vous informe que le dépistage est obligatoire pour les donneurs de sang, d'organes et de tissus, les donneurs de sperme et pour les recrues de l'armée au Maroc. Donc, une fois vous évoquez le diagnostic,
vous indiquez le dépistage, il y a deux moyens, soit que vous allez faire le test rapide, ou bien vous prescrivez une sérologie VIH par le biais d'ELISA. Si une fois il revient positif, que ce soit l'ELISA ou le TROD, il faut confirmer actuellement depuis 2001, selon le nouveau algorithme du ministère de la Santé, par la charge virale, et on laisse le Western blot au cas exceptionnel de discordance entre le test sérologique et la charge virale. Alors, tout le monde peut faire l'éthique, pour faire le test rapide, peut pratiquer le test rapide à condition qu'il soit formé à l'éthique, aux règles de 5C, c'est-à-dire il faut avoir le consentement éclairé, il faut proposer et non exiger, jamais à l'insu du patient, il faut respecter la confidentialité, il faut être capable de mener un conseil pré- et post-test, il faut être formé à la pratique et à la lecture de résultats, et il faut savoir aiguiller la personne, le patient, vers les centres de prise en charge et de prévention. Pour la communication de résultats, que ce soit négatif ou positif, nous insistons sur le fait qu'il doit être communiqué de manière strictement personnelle, jamais par courrier ou par téléphone et jamais à la famille, parce que nous vivons des situations très, c'est-à-dire dérangeantes pour nous lorsqu'on reçoit un patient dont toute la famille connaît qu'il est séropositif pour le VIH, sauf la personne concernée. Et il faut être capable d'expliquer, de donner la signification d'un résultat positif, qu'il faut confirmer par une charge virale, qu'il faut adhérer aux mesures de prévention, qu'on doit orienter vers les réseaux de soutien, il faut discuter les avantages du suivi et du traitement, il faut encourager pour l'annonce aux partenaires sexuels. Et lorsqu'il s'agit d'un résultat négatif, il se peut qu'il y ait l'absence d'infection, ou bien c'est un test qui a été effectué très tôt et vous donnez un rendez-vous au patient, à la personne, pour refaire les tests sérologiques. Et il faut donner les informations de prévention pour éviter une éventuelle infection. Donc, pour conclure et pour mettre fin à l'épidémie du VIH, selon les objectifs de l'OMS, le Fonds mondial et l'ONU-SIDA, nous avons besoin de votre contribution tous. Tous les prestataires doivent contribuer pour améliorer la prévention, pour faire adhérer les gens aux mesures préventives et pour améliorer le taux de dépistage, que ce soit volontaire ou à l'initiative des soignants. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Vlad Hassan. Tout d'abord, je tiens au plaisir d'avoir respecté le timing. Et merci pour cette présentation qui est excellente, qui a mis l'accent sur le rôle du dépistage précoce, surtout précoce, de l'infection à VIH. Et je tiens aussi à vous remercier d'avoir présenté les résultats de l'étude que nous avons menée dans le service, qui est une étude qui est très intéressante, qui a été réalisée sur les nouveaux patients, c'est-à-dire les patients qui sont nouvellement diagnostiqués, et qui a montré des résultats qui sont très intéressants, surtout que 50% de ces patients ont été diagnostiqués à la suite des infections opportunistes. Donc, il y a toujours un retard diagnostique. Et maintenant, je passe à la présentation suivante sur les manifestations respiratoires au cours de l'infection à VIH-Sida, qui va être présentée par mon ami, professeur Fatima Ihbiban, qui est professeur de l'enseignement supérieur. Et vous avez 20 minutes, Madame Habib. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, je félicite tous les membres du bureau de l'AMPIC et du club At-Tawassul Sahi pour l'organisation de cette journée. Et c'est avec un grand plaisir que je fais cette présentation sur les manifestations pulmonaires au cours de l'infection à VIH-Sida. Alors, tout d'abord, il faut dire que les atteintes pulmonaires au cours de l'infection à VIH, ils sont fréquentes. Leur survenue à tout moment
de l'évolution est possible, de la révélation jusqu'au décès. Alors, leur spectre est très large. Ils peuvent concerner des problèmes infectieux, tumoraux ou autres, et ce sont des manifestations qui peuvent être graves. Ils peuvent même entraîner le décès en absence d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce. Alors, les différentes étiologies des manifestations respiratoires au cours de l'infection à VIH peuvent être des pathologies infectieuses, qui sont d'ailleurs les plus fréquentes, des pathologies tumorales, le syndrome de restauration immunitaire, le syndrome d'infiltration lymphocytaire et d'autres étiologies qui ne sont pas liées au VIH, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive et l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, comment ça doit être fait, la démarche diagnostique devant une symptomatologie respiratoire chez un patient infecté par le VIH? Alors, tout d'abord, il faut chercher toujours des éléments d'orientation diagnostique. Il faut commencer bien sûr par la clinique, donc il faut avoir des renseignements sur l'âge, la zone géographique de vie et de naissance, les facteurs de risque, à savoir le tabagisme, la toxicomanie, le statut VIH, est-ce que c'est un malade qui n'est pas connu ayant une infection rétrovirale, ou bien c'est un patient qui est suivi pour infection rétrovirale mais qui n'est pas contrôlé, ou bien c'est un malade qui est suivi pour infection à VIH et bien contrôlé sous traitement antirétroviral, c'est-à-dire qu'il a une bonne réponse immunovirologique. Il faut avoir bien sûr des informations sur les antécédents d'infection opportunistes et les différentes prophylaxies en cours, essentiellement le Bactrim fort. Pour les symptômes respiratoires, il faut impérativement savoir quel est le mode d'installation. Est-ce que c'est un mode d'installation aigu ou chronique? Et la durée des symptômes. La recherche de signes généraux est très importante, à savoir la notion de fièvre associée aux symptômes respiratoires, amaigrissement, asthénie, anorexie. Et puis les signes extra-respiratoires associés sont aussi importants à chercher pour cette orientation diagnostique. Par exemple, dans le cadre du maladie de Kaposi, le fait d'avoir des lésions cutanées avec une symptomatologie respiratoire, ça doit nous faire penser à un Kaposi à localisation pulmonaire. Alors, des éléments d'orientation diagnostique sur le plan biologique aussi, un type de degré d'immunodépression qui est d'ailleurs l'élément d'orientation essentiel au diagnostic. On peut avoir aussi d'autres examens biologiques orientateurs comme le taux élevé de LDH qui nous oriente fortement vers la possibilité d'une pneumocystose. Alors, sur le plan imagerie, la radiographie thorax standard, c'est l'examen de première intention. La TDM thoracique reste plus sensible et certaines anomalies ils sont plus spécifiques. Alors, ça, c'est un tableau qui résume les différentes manifestations respiratoires qui peuvent survenir en fonction du taux de CD4. Donc, vous voyez, par exemple, quel que soit le taux de CD4, on peut avoir une pneumonie à pneumocoque. Alors, on va voir par la suite pour chaque pathologie. Alors, c'est un tableau qui résume aussi les différentes caractéristiques radiologiques des principales manifestations respiratoires au cours de l'infection à VIH, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a des opacités interstitielles diffuses, donc ça peut orienter vers une pneumocystose, une pneumonie bactérienne ou une tuberculose miliaire. Alors, après avoir eu les éléments d'orientation, diagnostic, comment poser le diagnostic positif? Alors, il faut savoir que les pathologies respiratoires infectieuses restent la complication la plus fréquente de l'infection par le VIH, quelle que soit l'importance de l'immunodépression. On va commencer d'ailleurs par les infections bactériennes. Alors, il y a les infections bactériennes invasives dont la survenue est élevée chez les patients vivant avec le VIH. Essentiellement, dans les pays développés, ils sont en rapport avec le pneumocoque qui est responsable le plus souvent de pneumonie. Dans les pays en voie de développement, à côté du pneumocoque, il y a les salmonelles qui peuvent être responsables de pneumonie et peuvent même donner des abcès pulmonaire, essentiellement à Salmonella enteritidis. Vous voyez ici la radiographie thorax qui montre des opacités pulmonaires bilatérales avec des niveaux hydroaériques en faveur d'abcès pulmonaires. Donc, voilà, donc il faut penser devant des abcès pulmonaires à des germes, essentiellement les salmonelles. Alors,
les pneumonies bactériennes dont la fréquence accrue avec le degré de déficit immunitaire et dont le tabagisme actif augmente le risque chez ces patients-là. Alors, le premier germe responsable, c'est le Streptococcus pneumoniae. L'Haemophilus influenzae est le deuxième germe responsable. Alors, pour les autres germes, il y a le Staphylococcus aureus, le Pseudomonas aeruginosa, qui peut être responsable d'infections pulmonaires sévères et récidivantes. Il y a le Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma pneumoniae qui peuvent être aussi responsables de pneumopathie chez les PVVIH. Alors, le risque d'atteinte par la Legionella pneumophila, il n'est pas plus élevé chez les PVVIH que chez les immunocompétents. Ça peut être responsable de pneumopathie interstitielle. Le nocardia, l'infection à nocardia, il est quand même rare chez le patient infecté par le VIH. Il survient devant des CD4 moins de 100. Ils peuvent être responsables d'atteintes pulmonaires, donc plus fréquemment que les autres atteintes viscérales. Alors, le Rhodococcus equi, c'est un germe qui peut donner chez les PVVIH des pneumopathies nécrosantes et de localisation abcédée extrapulmonaire. Alors, pour la pneumopathie à pneumocoque, comment il va se présenter sur le plan clinique? Alors, on peut avoir un débit brutal avec un point de côté thoracique, avec une fièvre élevée et des frissons, une toux productive avec des expectorations jaunâtres ou mucopurulentes. À l'examen clinique, un syndrome de condensation pulmonaire avec une submatité, des râles crépitants ou sous-crépitants localisés dans un foyer pulmonaire et parfois, on peut avoir un syndrome d'épanchement pleural associé. Alors, c'est l'indication de demander une radiographie thorax qui va montrer un aspect d'opacité parenchymateuse systématisée à un lobe avec parfois en son sein un bronchogramme aérien, comme vous voyez, donc un aspect de pneumopathie franche lobaire aiguë. Une atteinte plurolobaire est possible, associée à un épanchement éventuellement pleural. Alors, sur le plan biologique, on doit chercher un syndrome infectieux. Donc, on doit demander une NFS qui va montrer une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Des fois, les globules blancs, ils sont normaux. On peut même avoir une leucopénie. Alors, la CRP, il est généralement élevé. Les hémocultures, c'est à demander systématiquement chez les PVVIH devant toute pneumopathie bactérienne, vu que la bactériémie il est souvent associée chez cette population à la pneumopathie. Alors, il faut demander bien sûr un examen cytobactériologique des expectorations, à l'examen direct et la mise en culture pour isoler le germe, et puis la recherche d'antigènes Legionella pneumophila sérotype 1 et le pneumocoque dans les urines doit être fait. Alors, si ces examens ils sont considérés comme non contributifs et en cas d'échec du traitement antibiotique, à ce moment-là, une bronchoscopie avec étude du lavage broncho-alvéolaire sera réalisée à la recherche d'autres germes à croissance lente, comme par exemple l'anocardia. Alors, sur le plan thérapeutique, le traitement, il doit cibler en premier le pneumocoque, qui est le germe le plus fréquent, et l'Haemophilus influenzae. Alors, si c'est une pneumopathie peu sévère, on peut prescrire l'amoxicilline acide clave à la dose de 3 grammes par jour. Si nous sommes devant une pneumopathie sévère, ou bien si les CD4 ils sont moins de 200, c'est l'indication d'une hospitalisation et la mise sous amoxicilline acide clave ou ceftriaxone à la dose de 2 grammes par jour par voie injectable. On peut associer les macrolides pour cibler les germes intracellulaires. Alors, l'utilisation des fluoroquinolones antipneumococciques, il doit être très réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de retarder le diagnostic d'une éventuelle tuberculose. Bien sûr, après ce traitement, il faut une réévaluation à 48 heures jusqu'à 72 heures pour essayer d'adapter le traitement aux germes isolés au niveau des prélèvements microbiologiques. Alors, cette pneumopathie nécessite une prévention chez les PVVIH, les pneumopathies bactériennes. Par quoi? Par la mise sous traitement antirétroviral efficace et actif, l'arrêt du tabac et une vaccination antipneumococcique. Alors, c'est le schéma associant une dose de vaccin conjugué 13 valents, puis une dose de vaccin polysaccharidique 23 valents au moins 2 mois plus tard, chez tous les patients ayant un taux de CD4 plus de 200, de même qu'une vaccination antigrippale annuelle. Alors maintenant, on va passer aux infections pulmonaires à mycobactéries. On va commencer par le chef de file qui est la tuberculose, qui est l'infection la plus fréquente chez les PVVIH. Alors, quelques estimations, quelques statistiques et estimations de 2021. Alors, au niveau mondial, on note 7
403 000 cas de co-infection tuberculose VIH, avec 29% des décès. Au Maroc, en 2021, on note 410 cas de co-infection tuberculose VIH, avec 80 cas de décès chez cette population. Alors, les particularités en fait de la co-infection VIH-tuberculose, ils sont nombreuses. Donc, la tuberculose, il accélère l'évolution vers le stade SIDA. Il peut survenir à tous les stades de l'infection à VIH, quel que soit le taux de CD4, mais plus le taux de CD4 est bas, plus la tuberculose aura de présentation clinique atypique et de diagnostic difficile. Alors, la tuberculose pulmonaire, elle est moins fréquente chez les PV-VIH que la localisation extra-pulmonaire. La tuberculose chez les PV-VIH, il y a plus de résistance et de plus d'effets indésirables aux antituberculeux, avec un risque de mortalité plus élevé, surtout lorsque le diagnostic n'est pas posé précocement et le traitement n'est pas adapté. Alors, pour la tuberculose pulmonaire, sur le plan clinique, il va se présenter donc sous forme d'une taupe prolongée, productive ou sèche, hémoptysie, des douleurs thoraciques, une dyspnée. L'examen pleuropulmonaire, généralement, il n'est pas spécifique. Ces signes respiratoires, ils sont souvent associés à des signes généraux, un type d'amaigrissement souvent important, une asthénie, une fièvre et des sueurs nocturnes. Alors, l'ensemble de ce tableau clinique, il doit faire évoquer le diagnostic, en particulier si l'évolution des symptômes est chronique. Et ça doit pousser le médecin à demander un bilan radiologique, donc une radiographie thorax en premier. Si il est normal ou si les lésions ne sont pas bien visibles, il faut demander à ce moment-là un scanner thoracique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le plan radiologique? On peut avoir des infiltrats, des sommets, essentiellement unis ou bilatéraux, sous forme d'opacité peu dense, hétérogène et étendue. On peut avoir des nodules, on peut avoir un aspect de caverne, condensation alvéolaire, des micronodules centrolobulaires en arbre de Bourgeon. Souvent, ce qu'on a chez les PV-VIH, c'est l'aspect de miliaire. On peut avoir aussi un aspect de pneumothorax, une pleurésie et des adénopathies médiastinales satellites. Alors, vous voyez ici sur cette radiographie de thorax qui appartient à un malade suivi dans notre service, un aspect de miliaire. Donc, vous voyez sur l'arc du thorax des micronodules et des macronodules diffus au niveau des deux champs pulmonaires. Le scanner du même patient qui montre un aspect de miliaire. Alors, sur le plan biologique, la recherche de mycobactéries dont les expectorations doivent être systématiques et répétées. Alors, l'OMS, il recommande l'utilisation actuellement du gène expert en première intention pour le diagnostic de la tuberculose chez les PV-VIH. Alors, si on est devant une suspicion de tuberculose pulmonaire, ce qu'il faut demander, c'est un échantillon d'expectoration pour le gène expert en première intention, bien un examen direct des expectorations en deuxième intention si le gène expert n'est pas disponible, associé à un échantillon d'urine pour le test LF-LAM, qui est un test immunochromatographique pour la détection qualitative de l'antigène lipoarabinomanal de mycobactéries dans un échantillon d'urine. Bien sûr, si le gène expert est positif, ça confirme le diagnostic. Si on a la recherche de BK dans les expectorations par examen direct ou la mise en culture positive, ça confirme le diagnostic. Alors, le LF-LAM, s'il est positif, c'est un bon élément donc en faveur de la tuberculose et ça doit nous faire pousser à démarrer les antibacillaires. Mais s'il est négatif, ça n'élimine pas la tuberculose et parce que la spécificité, la spécificité en fait, il est de 96%, mais la sensibilité, il est seulement de 37%. Alors pour le traitement de la tuberculose pulmonaire, c'est les antituberculeux qui peuvent être démarrés même en absence de confirmation bactériologique si on est devant une forte suspicion clinique. Alors, en association aux antitubes bacillaires, on doit, devant une miliaire dyspnéisante, ajouter les corticoïdes à la dose de 0,5 à 1 mg par kg par jour. Alors, pour prévenir les neuropathies périphériques, il faut associer systématiquement la vitamine B6, donc la pyridoxine, et après 15 jours de la confirmation du traitement antibacillaire et après confirmation de l'infection rétrovirale, il faut commencer les antirétroviraux. Donc, avec bien sûr au premier choix, c'est le TLD,
un seul comprimé associé dans le cadre d'une tuberculose à une double dose du dolutegravir. Alors voilà, donc pour le traitement des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire chez l'adulte, alors quelle que soit la sévérité, c'est 2 mois de l'association rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol suivi de 4 mois de rifampicine, isoniazide. Bien évidemment, si la tuberculose pulmonaire il s'y associe d'autres localisations, alors nous sommes à ce moment-là devant une tuberculose multifocale et à ce moment-là, le traitement il va être de 9 mois. Alors, pour les patients qui sont déjà traités, entièrement traités pour la tuberculose, alors à ce moment-là, il faut demander chez eux un gène expert et selon le résultat, on peut adapter notre conduite. Alors, si le gène expert est négatif, il faut une évaluation clinique approfondie. Si le BK il est détecté mais il n'y a pas de résistance, on peut répéter le même schéma thérapeutique standard. Mais si une résistance à la rifampicine est détectée, il faut bien sûr gérer selon les directives nationales sur la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante. La tuberculose, on peut très bien la prévenir chez les patients infectés par le VIH. Comment? C'est par la prescription de l'isoniazide, qui est un antituberculeux, après avoir éliminé une tuberculose évolutive par un dépistage clinique et radiologique. Il faut bien sûr évaluer les effets indésirables, évaluer les risques de mauvaise observance, il faut avoir une fonction hépatique de référence au départ, et puis la confirmation de la tuberculose latente, il n'est plus exigé. Alors le traitement, c'est l'isoniazide à prendre pendant 6 mois. Donc c'est ça l'actualité, parce qu'avant c'était pour une durée de 9 mois. Alors maintenant, ce qui est recommandé, c'est le traitement par l'isoniazide, une prise quotidienne pendant 6 mois pour une durée de protection de 8 ans chez les PV-VIH. Alors l'OMS actuellement ne recommande pas la répétition de ce traitement-là et rien ne suggérait, selon les données de la littérature, un risque accru de tuberculose résistante à l'isoniazide à la suite de ce traitement préventif. Voilà donc les recommandations de l'OMS, les recommandations 2020 pour la prévention de la tuberculose par l'isoniazide. Alors, pour la tuberculose, il faut dire que si le patient est suivi pour infection à VIH, puisque c'est la première infection opportune chez les PV-VIH, il faut automatiquement et systématiquement dépister une tuberculose. Il faut chercher une tuberculose maladie par un examen clinique approfondi, les images radiologiques et la recherche de BK dans les expectorations. Alors, si on a diagnostiqué une tuberculose chez un patient qui n'est pas connu ayant une infection rétrovirale, et c'est l'occasion de demander une sérologie VIH pour dépister cette infection chez le patient tuberculeux. Alors, les infections à mycobactéries atypiques, donc on va prendre les infections à mycobactéries avium, qui sont des infections souvent disséminées et qui peuvent se présenter chez le patient sous forme de une pneumopathie associée à une fièvre avec altération de l'état général et des sueurs nocturnes avec sur l'NFS une cytopénie. Le diagnostic il est confirmé par l'isolement de ce germe-là dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire après une bronchoscopie. Et puis le traitement, il est basé sur l'association de clarithromycine à la dose de 1 g par jour associée à l'ethambutol à la dose de 15 mg par kg par jour. Alors maintenant que nous avons vu les infections bactériennes, on va passer aux infections pulmonaires mycosiques qu'on peut voir chez les patients vivant avec le VIH. Alors, le plus fréquent, c'est la pneumocystose, qui est due au pneumocystis jirovecii et qui a révélé l'infection à VIH aux États-Unis en 1981 et qui survient chez des patients vivant avec le VIH avec un taux de CD4 moins de 100. Alors, on note une diminution de sa fréquence depuis la chimioprophylaxie par le cotrimoxazole, l'utilisation des antirétroviraux. La fréquence de la pneumocystose révélatrice du sida reste quand même élevée, ce qui témoigne du retard diagnostique de l'infection à VIH au Maroc. Alors, pour le pronostic, il reste réservé en absence d'un traitement précoce et adapté. Alors, sur le plan clinique, on peut avoir une toux non productive, sèche, une fièvre et dyspnée évoluant. Si on n'a pas une prise en charge, on n'a pas instauré une prise en charge précoce et adéquate, ça peut évoluer vers une détresse respiratoire. Alors rarement on peut avoir des douleurs thoraciques, des expectorations, une hémoptysie. Puis l'examen clinique, il est aspécifique et l'auscultation le plus souvent est normale.
Sur le plan radiologique, on peut avoir des infiltrants interstitiels diffus, bilatéraux et symétriques, même un aspect de poumon blanc au stade avancé. Alors, la radiothorax, il peut être normal, c'est l'intérêt du scanner qui peut montrer des images en verre dépoli. On peut voir aussi un pneumothorax, des excavations au niveau des sommets. Voici une radiographie thorax qui vous montre une radiographie de l'un de nos patients suivis au service qui montre donc un syndrome interstitiel, donc des infiltrats interstitiels diffus au niveau des deux champs pulmonaires et des images donc en verre dépoli au niveau du scanner thoracique du même patient. Alors, sur le plan biologique, l'élévation du taux de LDH, il n'est pas spécifique, mais c'est un bon élément d'orientation en urgence. Alors, la confirmation, ça doit être fait par la mise en évidence du pneumocystis jirovecii au lavage broncho-alvéolaire, et d'ailleurs, c'est l'examen de référence. Alors, pour le traitement de la pneumocystose, il y a un traitement étiologique curatif, il y a un traitement préventif. Alors, pour le traitement curatif, c'est le cotrimoxazole à la dose de 2 comprimés x 3 par jour pendant une durée de 21 jours. C'est le traitement dont on dispose. Alors, en plus de ce traitement-là, s'il s'agit d'une forme modérée à sévère, c'est-à-dire si la pression artérielle de l'oxygène est moins de 70 mm de mercure, une corticothérapie, il est indiqué. Soit on peut donner un schéma de corticothérapie par voie orale, le prédnisone Peros, donc 40 mg 2 fois par jour de G1 J5, 40 mg par jour de J6 à J10 et 20 mg par jour de J11 à J21. On peut utiliser aussi un schéma de traitement pendant 9 jours, donc le méthylprednisolone par voie intraveineuse ou intramusculaire à la dose de 240 mg par jour de J1 J3, 120 mg par jour de J4 à J6 et 60 mg par jour de J7 à J9. Alors, le traitement prophylactique en cas de pneumocystose, il est très important. Donc, il y a la prophylaxie primaire qui est indiquée chez le patient à des CD4 moins de 200 et qui pourra être arrêtée quand les CD4 deviennent plus de 200 depuis au moins 3 mois, ou si les CD4 ils sont entre 100 et 200 avec une charge virale indétectable depuis au moins 3 mois. La prophylaxie secondaire, il faut bien sûr passer à la prophylaxie secondaire après un traitement curatif de 3 semaines. Les critères d'arrêt de cette prophylaxie sont les mêmes que pour la prophylaxie primaire. Vous avez dépassé c'est le catromoxazole. Prière de conclure. Alors, il y a d'autres infections donc mycosiques. Il y a cryptococcus qu'on peut voir et d'ailleurs qui est moins fréquente et dont l'atteinte respiratoire dans la pneumopathie, dans une pneumopathie interstitielle. Le traitement donc dans la cryptococcus pulmonaire isolée peu sévère, c'est le fluconazole à la dose de 200 à 400 mg par jour. Le traitement dans le cadre d'une pneumopathie sévère, ça rejoint le traitement de la cryptococcus neurologique. Alors, on peut avoir aussi l'aspergillose pulmonaire qui se manifeste souvent sous forme d'images en gros lot. Et dans le traitement, c'est le voriconazole. Alors, voici des images qui montrent donc des lésions cavitaires aériques à paroi épaissie. Et l'image typique en gros lot, un nodule entouré de l'air. Alors, il y a d'autres mycoses, c'est l'histoplasmose qui est moins fréquente, les candidoses pulmonaires qui sont aussi rares et qui doivent faire chercher automatiquement une phongémie par les hémocultures sur milieu de Saburo. Les infections parasitaires, il y a toxoplasmose dans la tête pulmonaire, il est rare, mais qui doit faire pousser le médecin à la chercher par la recherche de Toxoplasma gondii dans le LBA et la confirmation, bien sûr, c'est l'isolement de ce germe-là en association avec une sérologie toxoplasmose positive, avec la mise sur cotrimoxazole comme traitement. Il y a la cryptosporidiose dans la teinte pulmonaire, elle est décrite chez les patients VIH positifs et par l'isolement du cryptosporidium dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire et dont le traitement se base essentiellement sur la restauration immunitaire associée à l'azithromycine, quoique c'est un traitement qui est modérément efficace. Les autres atteintes virales, il y a l'infection ACMV qui donne une pneumopathie interstitielle avec un syndrome infectieux. Le traitement, c'est le ganciclovir par voie intraveineuse à la dose de 5 mg par kg toutes les 12 heures. Et bien sûr, un traitement antirétroviral qu'il faut installer dans un délai de 15 jours.
Les autres pneumopathies virales, donc on peut avoir les infections pulmonaires à herpès simplex virus. Le zona aussi peut être responsable de pneumopathie interstitielle chez le patient VIH positif. Alors pour la COVID-19, donc on a tous vécu la pandémie. Donc là, le SARS-CoV-2, il peut être responsable d'une pneumonie. Et chose importante, c'est que les PV-VIH, ils présentent des symptômes communs de COVID-19. Donc il n'y a pas de particularité, de différence en termes de clinique, de lésions radiologiques ou de l'évolution par rapport à la population générale. Et pour le traitement, bien sûr, des patients qui ont la COVID-19, PV-VIH, ça rejoint le traitement dicté par le ministère de la Santé, qui est le protocole national thérapeutique de la COVID-19. Il y a la grippe saisonnière, donc qui peut se présenter, sous forme de manifestations cliniques plus prolongées avec risque de complications et de mortalité chez les PV-VIH. Et ici, l'indication de la vaccination antigrippale qui est très importante et fortement recommandée chez les PV-VIH pour prévenir la grippe chez cette population. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de restauration immunitaire, qui est une réponse inflammatoire inhabituelle et exagérée vis-à-vis des antigènes, des agents infectieux opportunistes présents au moment de la restauration immunitaire, qu'il faut toujours chercher chez les PV-VIH. Et il y a les autres atteintes pulmonaires d'origine tumorale. Donc, il y a le Kaposi qui est le plus fréquemment rencontré. Il faut y penser devant toute atteinte cutanée avec une symptomatologie respiratoire chez le patient vivant avec le VIH et essayer de faire un scanner, bronchoscopie et des biopsies. Le traitement, c'est les ARV, la chimiothérapie. Le cancer bronchopulmonaire aussi, il faut y penser. Et puis, il y a les autres atteintes respiratoires qui ne sont pas forcément liées à l'infection VIH. Il y a la bronchopneumopathie chronique obstructive, dont la présentation est presque identique par rapport au sujet immunocompétent, l'hypertension artérielle pulmonaire et la pneumopathie interstitielle lymphoïde. Donc, pour conclure, les manifestations pulmonaires chez les PV-VIH, ils incluent à la fois les pathologies associées au non-VIH. Les pathologies infectieuses sont les plus fréquentes, essentiellement la pneumonie bactérienne et la tuberculose. Les infections opportunistes et les néoplasies restent préoccupantes, même à l'ère des antirétroviraux. Ainsi, message clé, c'est une sérologie VIH doit être proposée à toute personne présentant une pneumopathie infiltrante diffuse fébrile, des pneumonies bactériennes récidivantes ou une tuberculose. Je vous remercie. Merci, professeur Habibel, pour votre présentation très riche. Et sans tarder, je donne la parole à professeur Maleh pour présenter les manifestations digestives au cours de l'infection à VIH. Vous avez 20 minutes, professeur Maleh. Merci, professeur Waled Hassan, chers collègues, chers étudiants. C'est un plaisir pour moi de participer à cette journée. Je vais vous présenter un aspect qui est très fréquent au cours de l'infection à VIH, à savoir les manifestations digestives au cours de l'infection à VIH. Donc, les manifestations digestives, c'est l'une des présentations qui sont très fréquentes, avec une grande prévalence, allant jusqu'à 90%. C'est une des circonstances de découverte de l'infection à VIH qui est fréquente. Les symptômes digestifs sont très variés et polymorphes et dépendent essentiellement du degré de l'immunodéficience, c'est-à-dire du taux de CD4, et sont dominés essentiellement par les infections opportunistes et les tumeurs représentées par le sarcome de Kaposi et lymphome hodgkinien. Ce sont des manifestations digestives qui peuvent conduire à des complications majeures comme la dénutrition, la cachexie et la déshydratation.
Actuellement, grâce au traitement antirétroviral qui a permis la restauration immunitaire, nous avons constaté qu'il y a une baisse très considérable de l'incidence de ces infections digestives. Donc, pourquoi les symptômes digestifs sont fréquents au cours de l'infection à VIH? Parce que le tube digestif est un organe qui représente une cible majeure de l'infection à VIH. C'est un organe qui est très riche en cellules immunocompétentes, ce qui favorise la réplication virale au niveau de la muqueuse intestinale. Et cette réplication virale va entraîner un déficit de la population lymphocytaire CD4, une activation immunitaire et des modifications concernant la fonction de la muqueuse intestinale, l'altération de la barrière de la muqueuse intestinale, ce qui favorise la prolifération d'agents pathogènes qui sont opportunistes et la fréquence de syndrome diarrhéique à partir d'un taux de CD4 qui est inférieur à 200 cellules par millimètre cube. Donc, les principaux agents pathogènes responsables d'infections digestives chez le patient infecté par le VIH, donc les infections digestives peuvent être d'origine soit bactérienne, parasitaire essentiellement, le cryptosporidium, le microsporidium, les ospirabilis, la cyclosporose, ou virale, notamment le cytomégalovirus, ou également fongique. Donc, tous les organes peuvent être touchés par le VIH. Donc, il y a une atteinte possible de tous les organes. Nous pouvons observer des atteintes buccales, œsophagiennes, gastriques, hépatobiliaires, des atteintes de l'intestin, du côlon et aussi des atteintes proctologiques. Donc, concernant les atteintes buccales, c'est parmi les atteintes les plus précoces de l'infection à VIH qui sont très variées, ça peut aller jusqu'à 90%. Elles sont aussi très révélatrices de l'infection à VIH. Ce sont des manifestations qui sont persistantes, récurrentes et agressives, et dont les étiologies peuvent être soit infectieuses, tumorales ou idiopathiques. Donc ici, je vous présente les principales lésions qui sont fortement associées à l'infection à VIH, à savoir tout d'abord la candidose oropharyngée qui est due au Candida albicans. C'est une manifestation qui est fréquente et qui se manifeste, comme vous voyez dans les photos, par un aspect blanchâtre de la langue. Cet aspect qui peut être étendre vers le pharynx, le palais. Et donc la manifestation peut être soit une candidose érythémateuse, pseudomembraneuse ou hyperplastique. Le deuxième aspect de l'atteinte buccale, il y a la leucoplasie orale chevelue qui est due au virus de l'Epstein-Barr virus, donc qui se manifeste par des plaques blanchâtres du bord latéral de la langue. C'est une lésion qui est indolore et qui est due à une hyperplasie épithéliale liée à ce virus. Ensuite, il y a la maladie de Kaposi, comme l'a été déjà présenté par le professeur Habiben, qui est une manifestation qui est assez fréquente chez les patients infectés par le VIH dans l'atteinte buccale, qui est due à ce virus, le HHV8, et qui se manifeste par une tumeur. C'est une maladie néoplasique, c'est une tumeur violacée, angiomateuse, qui touche aussi la cavité buccale. En deuxième lieu, comme étiologie tumorale, il y a le lymphome non-Hodgkinien qui survient chez les patients qui sont très déprimés ayant un taux de CD4 inférieur à 100. Donc, comme vous voyez dans les photos, sous forme de tuméfaction avec des ulcérations de la mucose buccale. Ensuite, il y a le HPV. Le HPV aussi qui peut être responsable de lésions buccales sous forme de verrues ou de condylomes acuminés. Les autres manifestations de l'atteinte buccale, il y a aussi les infections herpétiques, les infections AVZB, acétomégalovirus, qui se manifestent essentiellement par des ulcérations qui sont douloureuses, profondes et mutilantes. La syphilis aussi peut aussi donner un aspect d'érosion superficielle arrondie au niveau de la cavité buccale. La tuberculose aussi peut toucher aussi la cavité buccale sous forme d'ulcération, donc qui est très douloureuse. Alors passons maintenant aux atteintes de l'œsophage. Donc l'œsophage c'est parmi les organes les plus touchés dans les infections digestives chez les patients infectés par le VIH. Les atteintes œsophagiennes se manifestent cliniquement par une dysphagie, odynophagie, une douleur rétrosternale ou parfois des nausées, vomissements qui peuvent évoluer vers une perte de poids, un amerguissement.
L'atteinte la plus fréquente dans l'atteinte oesophagite, c'est la candidose œsophagienne due au Candida albicans, qui représente l'infection opportuniste la plus importante, suivie de la zoophagites acétomégalovirus et de l'œsophagite herpétique. Donc, cette candidose œsophagien survient chez les patients aussi qui sont immunodéprimés ayant un taux de CD4 inférieur à 200. C'est une infection qui révèle aussi l'infection à VIH dans 10% des cas, et essentiellement au Candida albicans, se manifeste par une odynophagie, dysphagie, douleur rétro-sternale et aussi le OK. Mais il y a 50% des patients qui peuvent être asymptomatiques. Cette infection œsophagienne à Candida elle est souvent associée à la candidose buccale. C'est pour cela que l'association d'une candidose buccale avec dysphagie est fortement suggestive d'une candidose œsophagienne, permettant de traiter le patient sans passer par l'endoscopie. Donc, l'aspect endoscopique de la candidose œsophagienne se caractérise par un aspect de plaques blanchâtres qui sont diffuses, et la biopsie permet d'isoler le Candida albicans, qui est l'étiologie la plus importante. Après les candidoses, il y a les infections virales. Et en deuxième lieu, le cytomégalovirus, qui est une infection grave, survient chez les patients très immunodéprimés, inférieurs à 50 cellules de CD4. Et aussi, c'est une manifestation qui survient par des symptômes comme la dynophagie, la dysphagie, la douleur thoracique et aussi la fièvre, l'atteinte extradigestive associée dans 40 à 60% des cas. Et le diagnostic, il est établi essentiellement par l'endoscopie, qui permet de mettre en évidence un aspect d'ulcération qui est très profonde, creusante, et la mise en évidence des inclusions cytomégaliques dans les cellules épithéliales ou endothéliales. Et pour aussi confirmer le diagnostic de le cytomégalovirus, la demande d'une PCR-CMV dans le sang est très intéressante, permettant c'est-à-dire de conforter le diagnostic de cytomégalovirus. Il y a aussi les herpès simplex virus qui peut donner aussi des ulcérations virales au niveau de l'œsophage. Il y a aussi le sière idiopathique de l'œsophage qui survient surtout lors de la séroconversion et qui se manifeste par un ulcère qui est très géant et responsable d'œsophage aussi d'un saignement digestif. Après, il y a les atteintes gastriques, donc elles sont aussi fréquentes, mais non spécifiques, se manifestant par des douleurs épigastriques, des épigastralgies. Donc, les épigastralgies qui sont chroniques, récidivantes, une intolérance alimentaire et à la fibroscopie, cette atteinte gastrique se manifeste surtout par des lésions érythémateuses ou érythémateuses érosives. L'infection gastrique est très peu fréquente. Il y a le CMV, l'herpès, et aussi il y a les cryptosporidies et le Helicobacter pylori. Donc, les autres atteintes gastriques sont représentées par les tumeurs. Il y a les lymphomes et le sarcome de Kaposi. Et ici, je vous présente le cas d'un patient homosexuel de 29 ans qui a été diagnostiqué VIH à la suite d'une lésion cutanée de Kaposi qui est diffuse et qui avait présenté une douleur abdominale. C'est-à-dire suggéré de faire un scanner abdominal qui a montré une image au niveau de l'estomac. Et l'endoscopie ou la fibroscopie digestive a mis en évidence cette lésion polypoïde rougeâtre en faveur du sarcome de Kaposi. Donc, passons aux atteintes de l'intestin grêle et du côlon. Donc, les atteintes de l'intestin grêle et du côlon sont très fréquentes au cours de l'infection à VIH. La diarrhée est le symptôme qui est très fréquent, représente 50 à 90% des cas. Ce sont des diarrhées qui sont chroniques et dont l'étiologie dépend essentiellement du niveau du CD4. Donc, les étiologies sont marquées par les infections, essentiellement les parasites, et puis il y a les tumeurs. Donc, concernant cette étude qui a été publiée en 2018, il a présenté la prévalence globale des principales parasitoses intestinales au cours de l'infection VIH, afin de savoir le Cryptosporidium, dont la prévalence est 14%, et qui est suivi par le Microsporidium 11%, puis le Zoospora dont 2,5%. Donc, l'infection parasitaire la plus fréquente chez les patients infectés par VIH, c'est la cryptosporidiose, qui survient chez les patients qui sont très immunodéprimés, ayant un taux de CD4 inférieur à 100 cellules par millimètre cube.
Il est aussi responsable d'une atteinte des voies biliaires, à savoir une cholangite ou des cholécytes ichthyasiques, se manifestant par une diarrhée chronique abondante avec un émaigrissement important et une déshydratation sévère. L'examen se fait par l'examen parasitologique des selles qui doit être réalisé systématiquement chez les patients infectés par le VIH, surtout immunodéprimés, et aussi la biopsie gastrique qui peut mettre aussi en évidence ce parasite. Les autres parasites, il y a les osporabilis, il y a les microsporidies, et aussi il y a le giardia, l'Antibacillus lutica, et Blastocystis hominis et le Strongyloides stercocalis. Les infections bactériennes, donc toutes les bactéries peuvent être responsables d'infections digestives chez les patients infectés par le VIH. Il y a les salmonelles, le shigella, le campylobacter, le Clostridium difficile. Et chez les patients qui sont immunodéprimés, il y a le Mycobacterium avium intracellulaire qui est responsable d'une diarrhée chronique chez les patients ayant un taux de CD4 inférieur à 50. Et le diagnostic il est établi par les hémocultures ou bien par les biopsies réalisées sur la fibroscopie ou la colonoscopie. Le cytomégalovirus, dans les infections virales atteignant le intestin grêle, le côlon, il représente 10% des atteintes. Donc, ce virus il est responsable surtout des diarrhées aiguës, parfois chroniques, associées à une fièvre avec des douleurs abdominales, rectorragie, donc un aspect d'entérocolite. Donc, le diagnostic il est fait par l'aspect macroscopique à l'endoscopie, aussi par la mise en évidence du virus au niveau de la biopsie. Après, il y a les diarrhées d'origine tumorale. Donc, les diarrhées tumorales, donc il y a le lymphome malano-hodgkinien, la maladie de Kaposi, l'adénocarcinome, qui sont les tumeurs les plus fréquentes dans l'atteinte digestive tumorale. Donc, le lymphome, c'est presque de 5% des patients infectés par le VIH. Donc, près d'un tiers, ce sont des localisations digestives. Cliniquement, ce sont des douleurs abdominales avec altération d'état général et une diarrhée chronique. Le diagnostic, il est fait par l'endoscopie digestive et la biopsie. Donc ça, c'est le cas d'un patient de 67 ans qui a un Kaposi cutané diffuse qui a révélé le VIH avec une immunodépression sévère, 7 cellules de CD4, et la biopsie l'a mis en évidence le sarcome de Kaposi au niveau de la colonoscopie. Ça aussi, c'est un Kaposi avec une manifestation inhabituelle. Donc, vous voyez, donc, c'est un jeune de 31 ans qui connaît VIH avec un taux CD4 à 114, charge virale élevée. Donc, il a déjà une atteinte cutanée du Kaposi et dans l'endoscopie a montré cet aspect inhabituel qui est diffus, donc un sarcome de Kaposi qui intéresse aussi bien l'œsophage, l'estomac, le duodénum et le côlon. Là aussi, c'est une ça, c'est un cas clinique d'un lymphome digestif. Donc, c'est une femme de 61 ans qui est connue VIH depuis 2016, qui est traitée et qui est bien contrôlée. Donc, vous voyez, même si les patients qui sont bien contrôlés sous trithérapie peuvent faire des tumeurs digestives. Donc, en 2018, elle a été hospitalisée pour dyspepsie, ména, perte de poids et une anémie à 10,6 grammes par décilitre. L'endoscopie, il a mis une masse ulcérofongique et la biopsie, il a mis en évidence un lymphome diffus à grandes cellules B. Ça, c'est une tumeur aussi du côlon chez un jeune patient de 34 ans, usagé de drogue, VIH à l'âge de 25 ans, qui est bien contrôlé au plan immunovirologique, CD4 normal, charge virale indétectable, qui s'est présenté pour douleur abdominale avec diarrhée sanglante, perte de poids. Donc la TDM avec colonoscopie ont mis en évidence une masse sécale qui était en faveur d'un adénocarcinome peu différencié du sécom, grade 2-3, avec invasion de la muqueuse propria. Donc, après les manifestations intestinales coliques, il y a les atteintes proctologiques qui sont des atteintes aussi qui sont fréquentes chez le patient infecté par le VIH et qui peuvent révéler aussi l'infection à VIH. Ces atteintes peuvent être soit sous forme de lésions ulcérées dues aux infections par l'herpès ou par le cytomégalovirus ou la syphilis, soit dues à des lésions tumorales comme l'infection par l'HPV qui est responsable des condylomes qu'on voyait dans les photos, ou bien des lésions tumorales à type de cancer épidermoïde anal ou maladie de Kaposi ou lymphome malano-hodgkinien.
Donc, concernant le cancer du canal anal, c'est un cancer qui pose actuellement un grand problème de santé publique, surtout chez les AGSH infectés par le VIH, avec une incidence qui est élevée, 70 à 137 pour 100 000 personnes. Il est lié à l'HPV, donc 90% des cas. Donc, vous voyez ces photos qui montrent l'atteinte endoscopique du cancer canal anal. Donc, on peut avoir une neoplasie intraépithéliale et un cancer invasif du canal anal. Donc voilà, donc, les atteintes digestives liées au VIH sont très fréquentes, sont très révélatrices de l'infection VIH, sont dominées par les infections opportunistes et les tumeurs. Les plus fréquentes, ce sont les œsophagites mycosiques, la conduite œsophagienne, puis l'infection cytomégalovirus. Il y a aussi la diarrhée chronique qui est d'origine parasitaire essentiellement. L'endoscopie digestive et la biopsie occupent une place très importante dans le diagnostic et dans l'orientation du traitement. Donc, le message que je voudrais passer dans cette présentation, c'est ne pas attendre ces manifestations digestives pour dépister le VIH. Il faut le faire de façon précoce afin de prendre en charge des patients précocement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci professeur Maleh pour cette présentation concernant les manifestations digestives au cours de l'infection à VIH-Sida. Alors la parole est à la salle. Y a-t-il des questions concernant les 4 présentations? Épidémiologie, histoire naturelle, dépistage, circonstances de découverte, manifestations respiratoires, manifestations digestives. Oui, il y a une question là-bas. On n'entend pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la qualité de présentation. Merci à l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique ainsi que le club Tawassul Sahi. Bon, ma question va porter sur le mécanisme physiopathologique de l'association co-infection tuberculose et VIH. Comment est-ce que le VIH, le Mycobacterium tuberculosis va accélérer le pouvoir d'infection et d'invasion du VIH. Et merci. Vous pouvez les orateurs, professeur Habib, vous pouvez venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Merci à vous. Autre question? Sinon, oui, allez-y. Il y a une présentation l'après-midi sur la prise en charge. C'est le traitement, donc je pense qu'on pourrait le laisser pour après. Dans un virus qui attaque les
Donc, pour l'interaction entre la tuberculose et le VIH, il faut savoir que l'infection VIH, le VIH augmente le risque de la tuberculose à tous les stades, que ce soit au moment de la primo-infection, par la réactivation de l'ancienne infection tuberculeuse, et cela par le biais de la destruction des lymphocytes T1 et la diminution de la production de l'interféron gamma. Et pour le BK, il augmente aussi la réplication du VIH par la stimulation de la production de TNF, du tumor necrosis factor, de l'interleukine 1 et de l'interleukine 6 par les macrophages. Ce qui explique pourquoi la tuberculose constitue l'infection la plus fréquente, l'infection potentielle la plus fréquente au cours du SIDA. Bien, donc, on a eu la réponse à la première question. Peut-être qu'on peut passer à la deuxième qui concerne les traitements injectables en particulier. Oui, merci, cher ami Latifa, d'avoir posé cette question. C'était juste que, comme ça a été dit, il n'y a pas beaucoup d'avancées, mais concernant le traitement et la prévention, justement, il y a ces avancées thérapeutiques. Au début, on avait les trithérapies à beaucoup de comprimés, beaucoup d'effets secondaires. Donc, l'avancée majeure, on a des trithérapies, un seul comprimé. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au mécanisme du traitement antirétroviral qui a posé la question. Si on revient au cycle vous avez dit comment agissent les antirétroviraux. Je ne sais pas si vous avez assisté à ma présentation. Donc, il y avait le cycle de multiplication virale avec les fameuses enzymes qui sont inclus dans ce virus, et qu'en fait, ces enzymes, on a développé ces médicaments qui peuvent bloquer ces enzymes et donc empêcher le virus d'intégrer d'autres cellules. On arrête un peu cette multiplication virale et ce système immunitaire va reprendre à se multiplier, à fabriquer CD4. L'avancée majeure, tout simplement, les antirétroviraux injectables, ce sont de la famille de la deuxième enzyme, l'intégrase dont je vous ai parlé, qui intègre l'ADN proviral dans le génome de la cellule, donc avec lesquels il existe comprimés avec lesquels on traite nos patients. Il y a des formes, puisqu'on sait qu'il faut un traitement à vie, même si c'est un comprimé par jour, pas de vaccin, les recherches continuent pour qu'on essaye de faciliter, d'améliorer cette prise quotidienne, d'avoir un comprimé par jour. Et ça, c'est un traitement c'est de la même famille anti-intégrase et c'est un traitement injectable. Ça a été validé, que ce soit pour la PrEP ou pour les patients qui sont bien contrôlés et qu'on fait des injections une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois au lieu de prendre un comprimé tous les jours. Et peut-être il y a des études qui vont peut-être avoir des médicaments avec une longue vie d'action et faire des injections tous les 6 mois, hein, donc tous les 4 mois. Ça sera mieux que de prendre un comprimé tous les jours. C'est ça les anti-intégrases par voie injectable. Et donc là, c'est aussi une avancée. Et le Maroc, bientôt, il faut qu'on se bat il faut qu'on fasse le plaidoyer. J'enlève ma casquette d'infectiologue et je mets celle de la LCS pour que ce traitement soit disponible, pour que les personnes vivant avec le VIH dans notre pays puissent avoir accès à ces nouveautés. Bien, donc je pense qu'on a pu répondre aux différentes questions et je crois qu'on peut lever la séance pour aller nous reposer un petit peu et revenir très vite. Ah, donc dans le programme, il y a des trophées qui vont être distribués. Je n'étais pas au courant. إذا نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الدورة الأولى من اليوم العلمي، حيث تفضل ثلة من الأساتذة المرموقين بإلقاء كلماتهم ومحاضراتهم. وقبل أن نأخذ استراحة الشاي، لابد أن نعطيهم حقهم من التقدير والامتنان، حيث خصصوا من وقتهم لتلبية دعوتنا واقتسام تجاربهم ومعارفهم معنا نحن الطلبة، قصد النهوض بجودة التكوين الطبي والصيدلي. وبهذا أتقدم نيابة عن كافة طلبة نادي التواصل الصحي بهذه الهدايا الرمزية للأساتذة الذين قدموا محاضراتهم.
وأدعو الأستاذ مرحوم الفلالي رئيس الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية كي يقدم لهم هذه الهدايا الرمزية. كما أدعو نائبة رئيس نادي التواصل الصحي دعاء الشرنوبي. شكرا لكم. إذا نبدأ بالأستاذ صدقي. أستاذ صدقي. إذا شكرا. ندعو الأستاذة ولاد الحسن كي تتفضل. هذه المرة سأتقدم بنفسي بهذه الهدية الرمزية للأستاذة ولاد الحسن، شكرا لها على تكوينها لنا كطلبة أولا، وعلى تأطيرها لنا كنادي خلال إنجازنا لهذا اليوم العلمي. شكرا جزيلا أستاذة. ندعو الآن الأستاذة حبيبان. وأخيرا ندعو الأستاذة مريح. إذا شكرا على حضوركم، وننتقل الآن إلى استراحة الشاي، فليتفضل الجميع.